بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mes chers étudiants, nous allons commencer à partir d'aujourd'hui une nouvelle série de vidéos qu'on va consacrer aux exercices d'algèbre linéaire. Donc ces exercices sont consacrés pour les premières années S2, pour les deuxièmes années, premier semestre et deuxième semestre. Donc nous allons exposer dans cette série d'exercices les notions d'espace vectoriel, d'application linéaire, la notion de matrice, système linéaire, calcul matriciel. Après, on va passer en deuxième année, ce sera les notions de diagonalisation, trigonalisation, la forme de Jordan. Et après, on va voir les applications bilinéaires, etc., etc. Donc, nous allons voir, on va parcourir les programmes de première année et deuxième année, soit maths ou bien école d'ingénieur. Bon, نعود بالعربية أعزائي الطلبة. إذا نبدأ انطلاقا من الآن إن شاء الله على بركة الله سلسلة جديدة من الدروس مخصصة تمارين الجبر الخطي. تمارين الجبر الخطي. هذه الدروس إذا هي السلسلة هذه كما تلاحظوا قريب اللون تاعها بريك الكولور بريك مارون فونسي. هي الحقيقة هي تتمة لسلسلة نتاع دروس درناها من قبل على الجبر اللينير. درنا قبل الدروس الآن في بعض التمارين الآن هذه مخصصة إلا مراجعة وتمارين. إذا السلسلة هذه يقدروا يتبعوها الطلبة نتاع السنة الأولى سمستر 2 دوزيام سمستر، الطلبة نتاع السنة الثانية كذلك. راح من بعد نوصلوا للمفهوم نتاع diagonalisation, tridiagonalisation, les matrices de Jordan, مصفوفات جوردان, etc. وكذلك semestre 2, les formes bilinéaires symétriques, les espaces euclidiens, هذه كلها تابعة الدوزيام اني S2. بصح مرحلة بمرحلة حتى نوصلوا نديروا الحوايج هذه كلها. قبل ما نبدا هذه سلسلة يقدروا يتبعوها الطلبة يحبوا يراجعوا مراجعة او اللي عندنا الظروف الخاصة هذه نمروا بها الآن يقدروا يقروا الفصل كامل تاع الجبر اللينير. يتبعوا السلسلة تاع الدروس يتبعوهم. قبل هذه نرجع للفرنسيس دركا. Comme on a déjà parlé avant, cette série d'exercices, c'est la suite d'une série de vidéos appelée algèbre linéaire seulement, algèbre linéaire. Avant de commencer cette série d'exercices, il faut d'abord, je pense, c'est mieux, il faut d'abord étudier d'abord dans algèbre linéaire le cours, puis et faire après les exercices. Je vais vous montrer où est-ce qu'on peut trouver le cours d'algèbre linéaire. أول حاجة بالعربية لازم الساعة نقراو لو كور تاع الجبر اللينير موجود درناه العام اللي فات موجود العام اللي فات. ومن بعد كي نكملوا الكور نرجعوا ليزيرسيس تاع الجبر لينير. دركا je vais vous montrer où est-ce qu'on peut trouver dans la chaîne YouTube واش هي الطريقه اللي نديروها باش نلقاو الكور تاع باسكو بزاف لي كيسيون ما يعرفوش الطلبه كيفاه يبحثوا comment ils procèdent pour trouver un cours dans la chaîne YouTube. نزيد نعاودها لكم مرة هذه باش كومسا ندير لكم فكرة comment trouver ces cours. أول حاجة نروحوا ليوتيوب. on va aller à YouTube. نخرجوا من الوحدة هذه on va aller à YouTube. يوتيوب. je clique sur YouTube. يعني دخلت في يوتيوب. فوالا كي نروحوا ليوتيوب نعمل ريشيرش هنا في يوتيوب في وسط يوتيوب نعمل ريشيرش نكتب بروفيسور. نكتب بروفيسور بنزين. faut écrire tout ça. بنزين رشيد ماتيماتيك. ما تكتبوش غير بروفيسور بنزين رشيد. تكتبوا بروفيسور بنزين رشيد ولا يتروفي انسان واحد اخر. كاين انسان واحد اخر عنده نفس الاسم وعنده اون باج اوسي عنده une chaîne YouTube. il faut ajouter mathématiques. لازم تزيد mathématiques. إذا كان كتبت mathématiques طيح في لاشين تاعي mathématiques. voilà
دير كيما هكذا دونك ابخي دونك نعمل لا ريشيرش تاعي نورمال نخرج في لاشين يوتيوب تاعي فوالا انا خرجنا في لاشين يوتيوب نتاع بروفيسور بنزير رشيد دونك نكليك عليها ما تخلوش كيما هكذا دونك هنا يفو كليك تكليكي دونك يفو الي دونك ايسي ونكليكي على ندخل في لاشين يوتيوب لازم تلقى تخرج لك الصفحه كيما هكذا هاو الشكل نتاعها كيف دايره لاشين يوتيوب نفو ما تروحوا تشوفوا لي فيديو لا باسكو تضيع كاين 400 فيديو دونك الدروس تاعك فو با نروحوا البلاي ليست هاي ليك بلاي ليست دونك فوالا واش كون في تروفي بلاي ليست سي ايسي نكليك على بلاي ليست دونك انا نكتب بلاي ليست كريي بلاي ليست اي جو تروف ايسي لي بلاي ليست تاعي موجودين دونك لي بلاي ليست كلها نتاع لاشين يوتيوب دونك هنا ونبدا نديفيلي نوصل نحوس على الجبر دونك vous avez ici les playlists vous allez par exemple ici mesure et intégration vous avez échantillonnage vous avez par exemple analyse deuxième année etc تبدا حتى توصل الجبر هاي الجبر لينيير الخضراء نقول لا كولور فيرت لي لوسون تاع الجبر لينيير ils sont de couleur verte دونك هاي هنا مكتوبه الجبر لينيير شابيتر 4 ماتريس دي زابليكاسيون لينيير بعد الجبر لينيير شابيتر 3 كالكول ماتريسيان خاطيه روحوا لشابيتر 1 الجبر لينيير شابيتر 2 خاطيه فوالا هاي موجوده الجبر هاي مكتوبه الجبر لينيير شابيتر 1 اسباس فيكتوريال هذا هو الجبر لينيير مكتوبه شابيتر 1 اسباس فيكتوريال نكليكيو عليه فوالا فوزالي هنا فوزالي تروفي لي لوسون هذوما كلها هنا موجوده في شابيتر 1 اسباس فيكتوريال مش من لا لوسون نيميرو 1 حتى لا لوسون كاين 7 كاين هنا 7 دونك اسيي دو ريفيزي دونك ابداو ساعه ريفيزيو هنا ومن بعد نخدموا لي زيكزارسيس تاع اللي راح نديروهم درك دونك نبداو دونك في الالجبر لينيير il faut d'abord faire essayer de faire ces cours là ومن بعد فوتوا vous passez donc les exercices تاع الالجبر بون حتى هنا كاين زيكزارسيس ميم ici il y a des exercices mais l'autre donc c'est un complément donc faites les deux faites l'algèbre linéaire ici puis passez donc à l'autre champ voilà donc comment تحب حاجه اخرى si tu veux trouver quelque chose d'autre si jamais نحب حاجه اخرى نحب par exemple je veux analyse complexe كيف pardon par exemple analyse complexe نروح البلاي ليست تاع analyse complexe هاي زرقاء هنا c'est bleu هاي voilà par exemple analyse complexe je veux autre chose je veux par exemple je sais pas exercice d'analyse ou bien analyse première année, exercice d'analyse première année. La même chose, donc voilà, en violet, vous avez ici exercice analyse première année, exercice année première année, chapitre 5, développement limité, par exemple. Vous avez tout. Par exemple, analyse donc, analyse deuxième année. L'analyse deuxième année, c'est en rouge ici, c'est écrit ici. C'est les playlists, par chapitre. Voilà comment on trouve donc une vidéo والله انت تحوس على حاجه تبحث عليها في لاشين تاع اليوتيوب فوالا دونك نخرجوا ونرجعوا للوسون تاعنا Bon, on commence donc par l'exercice numéro 1. Donc on considère les vecteurs. Donc U est égal à 1, 2, U1 est égal à 1, moins 2, et U2 est égal à 2, 3, sont des vecteurs donc, de l'espace vectoriel R2. Donc U est-il combinaisonnière des vecteurs U1 et U2? Donc c'est une question classique très simple. Donc solution d'exercice. Donc solution. Donc c'est un exercice facile. Donc solution de l'exercice de l'exo 1. Donc quel espace vectoriel on a ici? L'espace vectoriel ou l'espace vectoriel R2. C'est-à-dire l'ensemble des couples XY tels que X appartenant à R et Y appartenant à R. Donc dans cet espace vectoriel R2, donc on munit donc cet espace de deux lois de composition interne, d'une loi de composition interne qui est la loi plus, et une loi externe qui est la multiplication. C'est-à-dire nous avons par exemple x1, y1 plus, c'est ça la loi, la première loi, plus x2, y2 est égal à x1 plus x2, y1 plus y2, et ça c'est la loi interne, plus c'est la loi interne, et la loi externe, donc je la désigne lambda, donc je prends, c'est un espace vectoriel sur R, le corps ici c'est R, lambda xy est égal à lambda x
lambda y. Donc avec ces deux lois, on a ici R plus est un espace vectoriel. Est un espace vectoriel. Bon, c'est un petit rappel. Ada, petit rappel. Bon, maintenant l'exercice. L'exercice, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, on va l'écrire ici, donc. Qu'est-ce que ça veut dire le vecteur U? U est combinaison والعربية combinaison linéaire نكتب هكذا الكومبينيزون هو تشكيل خطي U هو تشكيل خطي combinaison de des vecteurs U1 et U2 si seulement si et seulement si il existe deux scalaires, c'est-à-dire puisque le corps ici c'est R, il existe par exemple lambda appartenant à R et bêta mu appartenant à R, tel que vecteur U تاعنا يتكتب est égal à lambda U1 plus lambda U2. S'il existe, pardon, plus mu, ici plus, donc ici plus mu U2. Si j'arrive à trouver, donc il existe, je peux avoir beaucoup. L'essentiel c'est qu'il existe un couple de nombres réels non nuls, lambda et mu, lambda et mu tel que, donc U, donc c'est écrit sous la forme lambda U1 plus mu U2. Voilà. Donc ceci, je pose cette égalité comme 1. 1 équivalent à quoi? Je remplace ici U, donc U c'est quoi? U c'est quoi? U c'est 1 moins 2, c'est-à-dire 1 moins 2, 1 moins 2 est égal à lambda U1. Donc c'est, lambda U1 c'est lambda 2, 3, plus mu donc, mu c'est U2, pardon, lambda U1 c'est 1 moins 2, 1 moins 2, pardon, 1, le premier, U1 c'est 1 moins 2, mu 2, 3, voilà, et U2 est égal au vecteur, donc, 2, 3. Bon, ceci est équivalent à quoi? Ceci est équivalent, donc ici nous avons 1 moins 2 est égal à, donc, lambda moins 2 lambda plus 2 mu, 3 mu. Équivalent à dire aussi, c'est que 1 moins 2 est égal à, donc je rajoute les deux couples ici, donc c'est égal à lambda plus 2 mu et moins 2 lambda plus 3 mu. Et ceci est équivalent, donc j'obtiens le système linéaire, ceci est équivalent, donc je vais l'écrire ici, ceci est équivalent, donc ceci est équivalent, donc j'écris le système. Il faut que lambda et mu soient solution du système linéaire, donc 1, le premier 1 est égal à lambda plus 2 mu, et la deuxième, nous avons moins 2 est égal à, donc moins 2 est égal à moins 2 lambda, plus 3 mu. Voilà. Donc si le vecteur U est combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2, lambda et mu doivent être solutions de ce système linéaire. Bon, si ce système linéaire admet au moins une solution, ça veut dire que U est combinaison linéaire des deux vecteurs. Si ce système linéaire n'admet aucune solution, donc ici, ça veut dire que U ne peut pas être une combinaison linéaire des vecteurs U1 et U2. Bon, il y a une erreur ici, donc, pardon. Voilà, on a fait une erreur ici. U égale 1, 2. Donc nous avons ici, U est égal à 1, 2. Donc ici, c'est pas plus 2, moins 2, c'est U, 2. Voilà, c'est la seule erreur qu'il faut donc faire attention. Donc on obtient, donc le système linéaire, c'est 1 est égal à lambda plus 2 mu. Et ici, nous avons donc ici, c'est plus 2 ici. Voilà, je corrige. Le vecteur ici, il l'énoncé, le vecteur U est égal à 1, 2. C'est pas 1 moins 2. Donc on a fait une petite erreur.
Donc 1 plus 2, on obtient ici, donc ici, plus 2. Voilà le système linéaire. Bon, le système linéaire est simple. Ici, ce système linéaire, on va le résoudre. Donc, ce système, donc, il est équivalent. Donc, j'écris l'équivalence. Nous avons équivalent. Ce système, il est équivalent. Donc, je vais multiplier la première, bon, par élimination. Je multiplie la première ligne ici par 2. Je la multiplie par 2. J'obtiens 2 est égal à 2 lambda plus 4 mu. 2 lambda plus 4 mu. Je laisse la deuxième égalité. Donc 2 est égal à moins 2 lambda plus 3 mu. Plus 3 mu. Ceci est équivalent. Donc, j'ajoute donc la première avec la deuxième. On obtient 4 est égal à donc 7 mu. Est égal à 7 mu. Et je remplace comme vous voulez dans la première ou la deuxième équation. Donc la deuxième équation, j'obtiens, bon, je laisse la première équation, donc je laisse la première équation, donc 1 est égal à lambda plus 2 mu. Je laisse la première, lambda plus 2 mu. Bon, vous voyez bien que ceci est équivalent à, donc, mu est égal à, donc, mu est égal à 4 septièmes, 4 divisé par 7, et je le remplace dans la deuxième équation, j'obtiens lambda est égal à 1 moins 2 fois mu, c'est-à-dire 2 fois 4 septièmes. 4 divisé par 7. Donc j'obtiens, et lambda égale, donc ceci est égal à 1 moins 8 septièmes, c'est-à-dire moins 1, donc j'obtiens ici 1 moins 8 septièmes, donc ceci est égal à moins, donc j'obtiens ici moins 7 plus 7, 7 moins 8, c'est-à-dire moins 1 septième. Voilà, donc le résultat, il existe, donc je peux écrire mu u est égal à lambda, c'est-à-dire moins 1 septième u1, plus mu, c'est-à-dire plus 4 septièmes, u2. Ça veut dire que u, donc ceci implique que u est une combinaison linéaire de u1 et u2. Voilà. Bon, exercice numéro 2. Donc je note R de X, R, comme ça, voilà, R, je note comme ça R de X. Ça, l'espace vectoriel, c'est l'espace vectoriel de tous les polynômes, des polynômes à coefficient réel. C'est-à-dire tous les polynômes donc, à coefficient réel, parce que si j'écris un polynôme, si par exemple P appartient à R de X, comment il s'écrit? P de X, il s'écrit, est égal à A0 plus A1X plus AN, X à la puissance N. Donc, avec les coefficients ici, A0, etc., AN, ils appartiennent à R. Si au lieu d'écrire R de X, j'écris par exemple R
de C, R de C. Donc ici, les coefficients, donc ici, c'est la même chose, mais les coefficients ici appartiennent au corps des nombres complexes C. Si j'écris encore R de Q, c'est la même chose aussi, on lit la même chose, mais les coefficients, ils appartiennent à Q. Donc c'est un espace vectoriel. Hada, c'est un espace vectoriel. Donc la somme de je définis une loi dans l'espace, donc l'ensemble R de X, ou la R de C, ou la R de Q. Donc je définis deux lois, une loi interne et une loi externe. Par exemple, j'ai ici, pour vous montrer un peu par cas, donc un peu, juste pour montrer. Donc si j'ai par exemple P1, la somme, on peut définir la somme de deux polynômes, c'est un polynôme, il appartient à R de X, et la multiplication par un scalaire, par un réel ici R, parce qu'il y a un R, c'est aussi un polynôme. Un polynôme. Donc c'est un espace vectoriel, c'est un espace vectoriel. Bon, donc dans cet espace vectoriel, je considère donc soit grand P de X égale 16 x3 moins 7 x2 plus 21x moins 4. Donc, est-ce que, et je considère, et donc P1 de x égale 8x3 moins 5x2 plus 1. Et P2 de x égale x2 plus 7x moins 2. Dans la question, donc le polynôme P de x, est-il combinaison linéaire de P1 de x et P2 de x. Voilà. C'est le même principe. Donc, si P de x est combinaison de P1 et P2, donc normalement, il devrait exister donc lambda et mu, tel que P de x égale lambda P1 plus mu P2. Donc, et on obtient donc aussi un système linéaire à résoudre. C'est le même principe que tout à l'heure. Mais maintenant, au lieu d'avoir l'espace vectoriel R2, on a l'espace vectoriel R de x. Bon, je vous laisse d'abord donc faire l'exercice. حاولوا تخدموا l'exercice. سهل بسيط. Donc أنا حاولوا donc essayer de faire cet exercice ومن بعد donc نحلوه مع بعضنا. Voilà. Bon, نتمنى بلي راكم درتوه l'exercice. Bon, maintenant نحلوه مع بعضنا. On va essayer de les résoudre ensemble. نحاولوا نحلوه مع بعضنا. Donc solution exo 2. Donc nous avons donc P de x, polynôme P de x et combinaison linéaire و تشكيلة خطية combinaison linéaire de P1 et P2, si seulement si, donc si seulement il existe, donc deux scalaires, donc ici, parce qu'on parle de R de X, donc il existe lambda appartenant à R et mu appartenant à R, tel que P est égal à lambda P1 plus mu P2. Donc on remplace, donc on obtient, qu'est-ce qu'on obtient? Donc on obtient ceci équivalent, c'est-à-dire donc, on obtient donc
P de x, donc 16 x3, 16x3, donc moins 7x2, moins 7x2 plus 21x moins 4 est égal à, donc lambda P1, c'est-à-dire 8 lambda x3 moins 5 lambda x2 plus lambda. Voilà. Plus mu P2, c'est-à-dire mu x2 plus, pardon, moins 7x moins 7 mu x moins 2 mu. Bon, ceci équivalent à quoi? Donc ceci est égal à, donc je vais écrire ceci est égal à. Donc ce polynôme, le deuxième polynôme, donc le degré x3 est égal, donc j'obtiens seulement est égal à 8 lambda est égal à, ceci est égal à 8 lambda x3, donc on a un seul coefficient en x3. Après en x2, donc on obtient plus x2 plus x2 facteur 2 moins 5 lambda plus x2 facteur 2 moins 5 lambda, c'est le premier terme, ici donc c'est le premier terme, et le deuxième terme c'est plus mu, plus mu. Plus x, donc le premier, donc on n'a pas x, le deuxième, donc ici, facteur 2, moins 7 mu, donc facteur 2, moins 7 mu, voilà. Et le terme constant, le dernier, donc plus lambda, moins demi, plus lambda, moins demi. Donc ceci est égal à, P de x. P de x, c'est-à-dire P de x égale, donc, je répète, 16x3 moins 7x2, 16x3 moins 7x2, moins 7x2, plus 21x moins 4, plus 21x moins 4. Donc ceci est équivalent donc, à dire que donc, on obtient un système, donc on obtient donc les... Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens ici, donc, vous voyez bien que 8 lambda égale 16, 8 lambda égale 16, donc ceci, je laisse comme ça, donc 8 lambda égale 16. J'obtiens aussi la deuxième équation, moins 5 lambda plus mu est égal à moins 7, La troisième équation, j'obtiens donc moins 7 mu est égal, moins 7 mu est égal à 21, La dernière équation, j'obtiens donc lambda, pardon, parce que le dernier, donc j'ai ici, j'ai fait une erreur peut-être, donc c'est lambda moins demi, lambda moins demi, lambda ici, pardon, donc ici c'est lambda moins demi, voilà, moins demi. Donc la dernière équation, lambda moins demi est égal à moins 4, moins 4. Bon, si je trouve lambda et mu solution de ce système d'équations, ça veut dire que P de x est une combinaison linéaire de P1 et P2.
Si ce système linéaire n'admet pas de solution, donc il n'admet pas de solution, donc mon P ne peut pas être une combinaison de P1 et P2. Donc, ceci est équivalent à, donc voilà. J'obtiens 8 lambda égale 16, ça veut dire que lambda égale, j'obtiens lambda égale, donc 16 divisé par 8, donc est égal à 2. Lambda égale 2. Je remplace dans la deuxième équation, donc moins 5 lambda, c'est-à-dire moins 10, donc j'obtiens mu est égal à moins 7, donc moins 5 multiplié par 2, c'est moins 10, donc ici, donc plus, donc j'obtiens mu égale moins 7 plus 5 lambda, plus 5 lambda, égale, donc moins 7, j'obtiens, moins 7 plus 5 lambda, c'est-à-dire plus 10, moins 7, plus, j'obtiens moins 7, plus 5 lambda, c'est-à-dire je remplace lambda par 2, moins 7 plus 10, égale 3. Égale 3. Donc il faut que je vérifie ici. Bon, on a fait une erreur ici. Nous avons P2 de x égale x2 plus 7x moins 2. Donc plus mu P2, donc c'est égal à mu x2, voilà, mu x2, plus 7 mu x. On fait une erreur ici, c'est plus, ici c'est plus, moins 2 fois, bien sûr, moins 2 fois mu. Donc ceci est égal à quoi? Donc il faut rectifier ici. Donc ceci, donc le terme en x3, c'est 8 lambda x3. Le terme maintenant en x2 facteur, donc on a un seul terme ici, donc nous avons un seul, plus mu x2 plus x2 facteur. Donc nous avons le terme en x2 plus x2 facteur de moins 5 lambda plus mu. Moins 5 lambda plus mu. Moins 5 plus mu. Plus le terme en x maintenant. Le terme en x plus x facteur. X facteur de, ici c'est 7 mu. X facteur de 7 mu. Donc ici il y a une erreur. Donc plus 7 mu. Pardon. Plus lambda moins 2 mu. Plus lambda moins 2 mu. Et ceci est égal. Donc l'équation elle devient 8 lambda égale 16. Voilà, 8 lambda égale 16. Le terme en x2, donc moins 5 lambda plus mu, égale, le terme en x2, égale moins 7. Le troisième, le terme en x, on obtient 21. 21 est égal à 7 mu. C'est pas moins 7 mu, égale 7 mu. Voilà. Bah, vous voyez bien, donc on a lambda égale 2 et mu égale 3. Donc, il faut vérifier que lambda et mu vérifient les deux équations en bas. Donc on obtient 7 mu égale 21. Donc on obtient mu égale 3. C'est vérifié. Et la dernière équation, donc on obtient, je remplace ici la dernière, est-ce que ça vérifie la dernière équation? J'obtiens lambda, donc c'est 2, j'ai 2 moins 2 mu, c'est-à-dire moins 6. Moins 6 est égal à 2 moins 6, c'est bien égal à moins 4. Donc on a bien vérifié, donc on a donc P de x, P est égal à, donc, lambda, c'est-à-dire 2 fois P1, plus 3 fois P2. Donc P est une, donc P est une combinaison linéaire de P1 et P2. Voilà. Bon, exercice maintenant numéro 3. Donc on note par F de R. F, on note comme ça, F de R, R. C'est l'ensemble de toutes les fonctions F définies de R dans R. Voilà, c'est l'ensemble. Ici, les vecteurs, c'est quoi? L'ensemble, l'espace vectoriel. Les vecteurs, c'est quoi? Ce sont les fonctions. Donc ça, c'est un espace vectoriel sur R. Donc f de R, R. Donc ce sont les fonctions de R. Et le corps ici, c'est R. Donc
C'est un espace vectoriel, c'est-à-dire on définit f, on munit cet espace f plus g par f plus g de x est égal à f de x plus g de x. On montre qu'avec cette opération, la somme de deux fonctions est une fonction, et avec cette loi, on démontre facilement que c'est un groupe commutatif. Donc, c'est-à-dire f de RR avec la loi plus, c'est un groupe. L'élément neutre, c'est quoi l'élément neutre? L'élément neutre, c'est la fonction nulle. C'est la fonction identiquement, c'est-à-dire la fonction de R dans R, qui a x fait correspondre, je la note comme ça, de x est égal à 0. Voilà le graphe de la fonction. La fonction. Donc c'est la fonction identiquement égale à 0. C'est l'élément neutre de la loi plus. Donc le symétrique, donc c'est un groupe commutatif. C'est un groupe commutatif. Donc, le cours. Donc là, c'est l'ensemble des fonctions que la menu de cette loi et la loi externe. Donc il y a aussi la loi externe. C'est un groupe, c'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. Donc les fonctions, les trailers, donc كلهم sont, moi, R et R appartiennent à cet espace vectoriel. Donc ça, dans cet espace vectoriel, la fonction, donc on considère la fonction, je considère la fonction f de x est égale à sinus 2x est telle combinaison هل نجمو نكتبوها كتشكيل خطي combinaison linéaire des fonctions donc g de x qui est égal à sinus x et h de x est égal à cosinus x. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire cela? Donc, إذا كان f de x une combinaison linéaire de g de x, on peut écrire, donc il existe lambda appartenant à R, il existe mu appartenant à R, tel que f de x est égal à lambda g de x plus mu h de x. Ça veut dire quoi? Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, c'est équivalent à quoi? Sinus, ça veut dire, est-ce que je peux écrire sinus 2x? Est-ce qu'il existe deux scalaires lambda et mu, tel que sinus est égal à lambda sinus x plus mu cosinus x. C'est-à-dire que je peux exprimer, je peux exprimer sinus 2x en fonction de sinus x et cosinus x. C'est la question. Si c'est possible d'exprimer sinus 2x en fonction de sinus x et cosinus x, ça veut dire que la fonction f est combinaison linéaire des fonctions a, g et h. Il est impossible, si c'est impossible, donc ce n'est pas une combinaison. Bon, c'est un exercice facile. Là, on utilise les formules trigonométriques. Donc, il faut résoudre ce problème en utilisant les formules trigonométriques. Je vous laisse réfléchir à cet exercice et après, donc, on va le résoudre. Bon. Donc, on va résoudre cet exercice. Donc, j'espère que vous avez fait l'exercice. Donc, supposons qu'il existe lambda et mu appartenant à R tel que. Donc nous avons f de x est égal à lambda g de x plus mu h de x. Donc deux fonctions. Deux fonctions sont égales. Pour tout x, ça veut dire que لازم تكون العلاقة هذه صحيحة quel que soit x appartenant à R. Deux fonctions sont égales si pour tout x, les images sont égales.
Et quand il y a un point, que les images les fonctions ne sont pas égales. Donc là, supposons qu'il existe lambda et mu, on va raisonner comme ça. On va voir que est-ce que ceci est possible ou là, impossible. Supposons qu'il existe lambda et mu appartenant à R, tel que f de x égale, bon, ceci est équivalent, on remplace, qu'est-ce qu'on obtient? Ça veut dire que pour tout x appartenant à R, nous avons donc sinus 2x est égal à lambda, donc sinus x, plus mu cosinus x. Puisque la halakha, elle est vraie pour tout x appartenant à R, donc elle est vraie pour, je vais prendre, non. Si je prends ici x égale 0, la relation 1, qu'est-ce qu'elle me donne? À gauche, sinus de 0, donc je 0, j'obtiens 0 égale. À droite, donc j'obtiens lambda sinus de 0 égale 0, donc il me reste est égal à mu multiplié par cosinus 0, donc elle me donne, donc, est égal à mu. Donc ceci implique nécessairement, si cette relation est vraie, ceci implique nécessairement mu égale 0. C'est-à-dire, mu égale 0. Deuxièmement, في العلاقة هذه 1, je prends x égale pi sur 2. مش تولي العلاقة هذه x égale pi sur 2. Donc, à gauche, qu'est-ce que j'obtiens? Sinus multiplié par 2 fois pi sur 2. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? 2 fois pi sur 2, c'est pi. Donc, sinus pi. Et sinus pi est égal à quoi? Sinus pi est égal à, donc, est égal à 0. Donc, j'obtiens sinus 2x est égal à sinus 2 fois pi sur 2 est égal à sinus pi égale 0. Voilà, terme à gauche. Maintenant, le terme à droite, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens lambda fois sinus pi sur 2 qui est égal à 1, donc est égal, cosinus pi sur 2 égale à 0. Donc, j'obtiens 0, donc à droite, j'obtiens donc 0 égale lambda fois sinus pi sur 2 qui est égal à 1. Donc, ceci m'implique que lambda est égal à, pardon, mu. Pardon, ici. Si j'ai obtenu mu égale 0, maintenant, j'obtiens lambda égale 0. Lambda égale 0. Est-ce que ceci est possible? Est-ce que ceci m'implique, donc dans l'implication, donc j'obtiens sinus 2x est égal à 0 multiplié par cosinus 0 multiplié par sinus x, pardon, lambda est 0 multiplié par sinus x plus 0 multiplié par cosinus x. C'est-à-dire la fonction, ceci m'implique nécessairement que la fonction sinus 2x, elle est égale à 0 pour tout x appartenant à R. Est-ce que ceci est vrai? Non, c'est faux. Ceci est faux. Ceci est faux. Car, par exemple, je prends par exemple x égale, par exemple, si je prends ici 2x égale, par exemple, pour avoir pi sur 2, 2x, par exemple, je prends x égale pi sur 4, car pour x égale pi sur 4, on obtient sinus 2x est égal à sinus pi sur 2 est égal à 1. Ce n'est pas égal à 0. Donc, c'est impossible, ce n'est pas égal à 0. Donc, conclusion, on a obtenu une contradiction. Conclusion, conclusion. On ne peut pas écrire
sinus 2x est égal à, mais existe donc un sinus 2x comme là, sous la forme ici, lambda cosinus x plus mu sinus x. Impossible. Ceci est impossible. Donc, f, f, f n'est pas combinaison linéaire, combinaison linéaire de g, la fonction g, et la fonction h. Voilà. Donc, c'est un exercice dans lequel ce n'est pas toujours possible d'écrire un élément d'un espace vectoriel comme combinaison linéaire de deux autres éléments de l'espace vectoriel. Bon, exercice numéro 4. Donc, on considère maintenant l'espace vectoriel. Donc, on considère l'espace vectoriel R3. Je considère donc U. Donc, je considère U égale 1, 2, 3. 1, 2, 3. Et le vecteur V, donc, qui est égal, à moins 1, 4, 6. Ça, c'est une question classique. La famille UV est-elle libre? Est-elle libre? Voilà. Est-ce que la famille UV est-elle? Maintenant, c'est une famille linéairement dépendante ou bien une famille libre. C'est la même chose. Donc, c'est exactement la même chose. Donc, je vous laisse faire cet exercice et après, donc, on va le résoudre ensemble. Bon, la façon la plus simple. Maintenant, une famille libre, une famille linéairement dépendante. Donc, c'est-à-dire, je ne peux pas écrire U est égal à lambda fois V. On a deux vecteurs, donc je ne peux pas écrire U est égal à lambda fois V ou bien V est égal à lambda fois U. Donc, une famille qui, je ne peux pas l'écrire comme ça. Famille libre, c'est le contraire de ta famille, donc famille liée. Donc, une famille liée, ou là, linéairement dépendant. Une famille liée, ça veut dire que U est égal à, il existe un scalaire lambda non nul, tel que U est égal à lambda fois V. Lié, qu'est-ce que ça veut dire? Là, ça veut dire que ceci est équivalent à U moins lambda V est égal à 0. C'est-à-dire, il existe deux scalaires, 1 ou lambda, tel que, là, par exemple, mu U plus lambda V égale 0. Donc, vecteur nul, là, fait R3. Le contraire, donc, une famille libre, je ne peux pas écrire cette écriture. Donc, le seul cas où j'ai cette écriture, ou lorsque lambda est mu, est égal à 0. Donc, c'est une technique qu'on utilise pour démontrer qu'une famille est libre ou bien linéairement dépendante. Donc, je vais écrire ici, donc, lambda, donc, je vais écrire lambda U plus mu V est égal au vecteur nul. Je vais démontrer que ceci va m'impliquer, donc, est-ce que ceci m'implique que lambda égale mu égale 0. Donc, l'hypothèse, elle est lambda U plus mu V est égal à 0 est possible seulement dans le cas où lambda égale mu égale, parce que le contraire, c'est vrai. Si lambda égale mu égale 0, donc on obtient lambda U plus mu V égale 0. C'est ce sens-là avec lequel, donc, je vais obtenir l'indépendance linéaire ou bien que la famille est libre. Voilà, donc, je vais donc essayer. Donc, supposons donc je vais l'écrire, lambda U, lambda mu plus mu V est égal au vecteur, donc, nul. Dans R3. Donc, ceci, il appartient, c'est-à-dire, il est égal, donc, le vecteur 0 ici. Le vecteur 0 ici, donc, bon, je vais l'écrire, est égal à 0. C'est égal, c'est le vecteur, donc, 0, 0, 0 dans R3. Ceci est équivalent à quoi? Donc, ici, équivalent, donc, je vais l'écrire. Lambda U, c'est quoi? C'est le vecteur lambda, 2 fois lambda, et 3 fois lambda. Plus mu fois V.
Donc mu fois V, c'est le vecteur, donc c'est, pardon, donc plus mu fois V, donc c'est moins mu, 4 mu, et 6 mu. Donc ceci est égal à donc, 0, 0, 0. Donc ceci est équivalent. Donc j'obtiens la somme t'as les deux vecteurs. Donc ici j'obtiens lambda moins mu. Deuxième, 2 lambda plus 4 mu, plus 4 mu. Et enfin 3 lambda plus 6 mu est égal à, donc le vecteur, donc 0, 0, 0. Donc ceci va me donner donc, le système linéaire suivant, donc ceci est équivalent à, donc j'obtiens trois équations. Donc j'obtiens lambda moins mu égale 0. La deuxième, 2 lambda plus 4 mu, 2 lambda plus 4 mu égale 0. La troisième, 3 lambda plus 6 mu égale 0. 3 lambda plus 6 mu égale 0. Bon. La première, elle me donne lambda égale mu. La première équation. Je remplace dans la deuxième équation. Donc j'obtiens 2 mu plus 4 mu égale 0. Et dans la troisième équation, j'obtiens 3 lambda plus 6 lambda égale 0. Donc ceci est équivalent. Donc il est clair ici que ce système, donc on obtient 2 lambda plus 4 lambda, donc c'est 6 lambda égale 0. Donc ça implique que lambda égale 0 et 3 lambda, 2 mu plus 4 mu, donc c'est 6 mu égale 0, donc c'est mu égale 0. Et 3 lambda plus 6 lambda, 9 lambda, donc je vais l'écrire. Bon. Allez. Donc ceci est équivalent à, donc j'obtiens 6 mu égale 0 et 9 lambda égale 0. Et ceci est équivalent donc à lambda égale mu égale 0. Donc ceci implique que la famille UV donc est une famille libre. Dans R3. Voilà. C'est comme une question. Donc là, je vais rajouter une question ici. Donc, est-ce que cette famille donc est-elle libre? Je vais rajouter donc est-elle génératrice? Génératrice dans R3, donc dans l'espace R3. Donc, نجاوب على donc هنا نزيدو question, donc génératrice, donc UV, نزيد encore UV, est-elle une base de R3? Voilà, donc elle est la question 1, on va dire la question A, on va dire la question B. La question A et la question B. Donc je vais répondre la question B, B directement. La famille U, V, donc n'est pas une base, n'est pas une base de R3. Pourquoi? Car
la dimension, la dimension de R3 est égale à 3. Donc toutes les bases, ceci implique que toutes les bases, toutes les bases, c'est-à-dire la définition de la dimension, toutes les bases, il y a un espace vectoriel, mais qu'est-ce une base wahda. Donc on peut avoir donc, une infinie, on a en vérité une infinie, toutes les bases de R3 ont exactement, donc on a la notion de base, on a ont exactement trois éléments, trois vecteurs. Trois vecteurs. Donc ce n'est pas une base. C'est-à-dire UV n'est pas une base. Parce que quand une base, يكونوا فيها trois vecteurs. إذا كان عندها فيها أقل من un élément, donc تولي donc ce n'est pas une base. Ce n'est pas une base. Bon, في R3 si une famille فيها أقل من trois vecteurs, ce n'est pas une base. وإذا كان فيها أكبر من trois éléments, par exemple, je prends une famille اللي فيها 4 vecteurs في R3, ce n'est pas une base aussi. Parce que dans un espace vectoriel de dimension 3, 4 vecteurs, ils vont liés, mais ils vont libres. Donc, une famille qui n'est pas libre. Bon. Maintenant, donc, répondez à la question A. Est-ce que la famille UV est génératrice? Est génératrice. La réponse, non. Pourquoi? Car si la famille UV, supposons le contraire, supposons que UV était génératrice. Alors, on a démontré, donc la question on a démontré que la famille UV, c'est une famille libre. Elle est libre. Supposons que UV soit génératrice. Génératrice. Ceci implique, dans un espace vectoriel, toute famille libre et génératrice, une base implique ici que UV est une base. Est une base de R3. Or, ceci est impossible. Voilà, c'est impossible parce qu'on a une base dans R3, fait 3 éléments, exactement 3 éléments. Là, il fait 2 éléments. Donc, on a donc UV n'est pas génératrice, n'est pas génératrice. N'est pas génératrice de R3. مولدة, معناها génératrice مولدة نتاع R3. Voilà. Bon, ce sera tout pour cette séance d'Alium. Donc, Inch'Allah, on va faire d'autres exercices donc, sur la notion de base, de système libre, système générateur, base, espace vectoriel, sous-espace vectoriel, etc., etc. Voilà.